Hey all, welcome to another Lights On discussion session. Today we'll be talking about one of the pioneers of the Indian New Wave, Girish Kasaravalli's Gattashraddha. So, okay, so we have our regulars. So let's just get straight into it. Okay, who wants to go first? Who wants to go first in Kekara? Aarti's camera goes off. This see, I actually, I'll probably I can go first. It is a very interesting film. Now, so in the since it's just my mom and me here these days, நான் வந்து என்ன படம்னாலும் வந்து அம்மாவும் என்னோட உட்காந்து பார்க்கறாங்க. This was actually it was ஃபர்ஸ்ட்லாம் எனக்கு வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு வந்து சரி என்ன மாதிரி போகுதுங்கிறது வந்து புரிஞ்சுது. From the moment the girl's pregnancy is revealed and அந்த 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 பையனை வந்து இந்த இந்த பாம்பு பொத்துக்குள்ள கையை விட்டு பண்ற இது all those things although I was almost watching the film like this. ரொம்ப it was அந்த அந்த அவளை தேட போகும்போது where she has her hand inside the இது I mean almost she was committing suicide தானே. ஸோ அந்த பாயிண்ட்லலாம் வந்து I was shattered. போதும்டா படத்தை நிப்பாட்டிடுங்கடா, இதுக்கு மேல என்னால முடியலங்கிற மாதிரி தான். இட் இஸ் I don't think I the most important thing to understand from the film is how it's something that we know how cruel men are to each other. அதுவும் வந்து அந்த the 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 caste in question here, the people who are shown and how they operate, how they there are lot of things to talk about here. Brief on our ரெண்டு மூணு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன். One scene that really இது வந்து அந்த கடைசியில சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்றதுக்காக வர்ற I think the character kind of a Dalit character who's shown as an untouchable. So that character is institutionalized to think that he cannot touch that person. So the oppressor வந்து not touching is one thing, but making the oppressed feel like hey, I should not touch you and you should not touch me is the most cruel part of the நம்மளோட caste hierarchy and the whole thing. So அந்த part வந்து was very பயங்கரமா இருந்தது. அதுவும் ஏன்னா the moment is almost she's on the verge of committing suicide, right? She might already be dying if the snake had bitten her. So on the point layum he's made to think that I cannot touch you அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The problem is not with that person, how he is institutionalized to think this way. ஸோ அது வந்து எனக்கு பயங்கர இதுவா இருந்தது. செகண்ட் வந்து அந்த how the second thing is about the thing with abortion and why எனக்கு வந்து அந்த 4 months 3 weeks 2 days படம் பார்க்கும்போது one of the criticisms that I had was how the film was kind of ambiguous on its stance on abortion. இந்த film வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் it is definitely needed அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து இருந்துச்சு. It was not trying to play with our emotions on the fetus and all that.
but rather it was going towards how dangerous it is for that lady. அந்த 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 இதை சுத்தியே வந்து இருந்தது வந்து எனக்கு எனக்கு இன்னும் it is needed. I think by that point abortion had already become legalized in India, but it's just that they are from a part of uh, a village where it's not accessible for them. அந்த மாதிரி தான் நான் இது பண்ணேன். So that was amazing. அதுக்கப்புறம் வந்து the film's approach in அந்த சூப்பர்ஸ்டிஷன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஓகே யூ டச் த ஸ்டாச்சு யூ வில் கெட் பிட்டன் பை ஸ்னேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பாரு தொட்டு பார்த்துட்டல ஸ்னேக் எதுவும் ஒன்றும் இது பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் தட் கை ட்ரைங் டு இவனை மிரட்டுறது, அண்ட் த கேர்ள் வந்து இஸ் இவங்களோட சூப்பர்ஸ்டிஷன் இதுபடியே வந்து வந்தோம்னா கூட அந்த பொண்ணு வந்து பாம்பு புத்துக்குள்ள கை விட்டுருக்கா, ஆனா எதுவுமே வந்து பாம்பு எதுவுமே பண்ணல. ஸோ பேசிக்கலி வந்து எனக்கு அது ரொம்ப மெட்டபரிக்கலா வந்து she has not done any mistake அப்படின்னு சொல்லிட்டு it was like film taking a stand there and saying that hey she has not done any mistake, okay so everyone else back off அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்தது, which found it interesting. But overall the film is very it's very difficult to watch it more than once. It was not an easy watch at all. எனக்கு வந்து it was a very very difficult to watch. It was on par with, not in terms of the film, but in terms of the difficulty of watching it, it was on par with 4 months 3 weeks 2 days. And one final thing is, எனக்கு வந்து பதர் பஞ்சாலிக்கும் இதுக்கும் ஒரு நிறைய the early portions வந்து it feels a little bit more எனக்கு வந்து பதர் பஞ்சாலி worked better for me compared to this. அந்த rural setting and how that is shown. ஏன்னா வந்து there is ஒரே ஒரு சீன் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். பதர் பாஞ்சாலியில வந்து there is one scene where இந்த பயோஸ்கோப் காமிக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் வந்து வர்ற ஒரு சீன் இருக்கும். That is the first time we are shown that okay there is a world outside, there is a someone coming from afar who's coming here. So அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம உலகமே வந்து அந்த 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 ஊர் தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வெளியில ஒரு உலகம் இருக்குங்கிறதே வந்து அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் காமிக்க மாட்டாங்க. ஸோ இட் பிகம்ஸ் அ ஹியூஜ் ஈவெண்ட் தட் தெர் இஸ் அ வேர்ல்ட் அவுட் சைட் திஸ் வில்லேஜ் அப்படின்னு. திஸ் ஃபிலிம் ஆக்சுவலி இட் டஸ் நாட் ஷோ தட் டு அஸ். இட் கன்ஃபைன்ஸ் இட் செல்ஃப் டு அந்த உலகத்துக்குள்ள மட்டும்தான். ஸோ 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 யூ ஆர் அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து எல்லாமே வந்து it is everything that is wrong is with that village is there in that film. It is a very realistic watch, but it is not something that I'll be able to watch it again அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபன்னிலி வந்து டிசம்பர் மாசம் வந்து there is a screening of this film here and I am like ஐயோ அவர் வேற வராராம். ஐயோ இது என்ன ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில என்ன தள்ளிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. இப்ப ரெஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க, அதனாலயா இருக்கும். ஆமா, ரெஸ்டோர் பண்ண வெர்ஷன். யா, ஐ திங்க் so yeah, so that's me. Who wants to go next? ஆக்சுவலா எனக்கு பெருசா ஒர்க் ஆகல. அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து அந்த படத்தோட மகா மட்டமான ஒரு பிரிண்ட் தான் யூடியூப்ல இருக்கு. நான் நிறைய தேடி பார்த்தும் இருக்கிற பிரிண்ட் வந்து ரொம்ப கேவலமான ஒரு பிரிண்ட். ஆக்சுவலா என்ன பிரச்சனைனா, எனக்கு வந்து அந்த ஃபாதர் எனக்கு மெயினா ரெஜிஸ்டர் ஆனது வந்து அந்த யமுனாக்காவும் அந்த பையனும் தான். மற்றபடி யாரும் மூஞ்சி கூட கிளியரா இல்லை, எல்லாம் ஒரு மாதிரி இதுவா இருந்தது. அதனாலயே என்னவோ எனக்கு அந்த 2 கேரக்டரை தாண்டி வேற யாரு கூடயும் கனெக்ட் ஆகவே முடியல.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நான் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்கேங்கிற ஒரு ஃபீல் இருந்தது எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு ஒரு பெங்காலி படம் பார்க்குற ஒரு ஃபீல் தான் இருந்தது. கன்னடத்துல எப்படி ஒரு படம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ பட் போக 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 நான் கொஞ்சம் அன்இன்ட்ரெஸ்டட் ஆயிட்டேன். படத்துல இருந்து வெளியில விலகிட்டேன். ஸோ அதனால எனக்கு பெருசா ஒர்க் ஆகல. பட் வந்து அந்த அவங்களுக்குள்ள இருந்த பாண்டிங் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அஹ், அந்த லேடிக்கும் அந்த பையனுக்குள்ள பாண்டிங். அவங்க வந்து எது என்னன்னாலும் அந்த பையன் தான் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே பண்றான். அவங்க அப்பா கூட விட்டுட்டு போயிடுறாரு. அவன் பையன் தான் வந்துட்டு அது எனக்கு தெரிஞ்சு அவ கையெல்லாம் அவன் சாப்பிட்டுருக்கான்ல, அதுக்கு நன்றி நன்றிங்கிற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்றேன். அவ வந்து பசிக்குதுன்னொன்னா அவன் கரெக்டா எந்திரிச்சு போய் சாப்பாடு வச்சு வச்சு கொடுக்குறதும் அந்த ஒரு அவங்களுக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு பாண்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அதே மாதிரி அந்த பக்கத்து வீட்டு கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அஹ் இவங்க வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்குல்ல. அது நம்ம எல்லா எல்லா பக்கத்து வீட்டுலயும் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த இது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு கடைசியில ஒரு விஷயங்கள்லாம் புரியல ஆக்சுவலா. அந்த அவங்க அப்பா வந்துட்டு அவளுக்கு ஏதோ அவ செத்துட்டாங்கன்னு நினைச்சிட்டு ஏதோ பண்ணுவாரு அந்த மாதிரி ஏதோ. அது நினைக்கல ஏன்னு எனக்கு புரியல. நினைக்கல சாரி. ஆ தலைமுழுகிறாரு. தமிழ் சினிமா தலைமுடி. சொல்றதுதான். ஓகே 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 தமிழ் சினிமால வந்து தேர் பேசிக்லி அவளை வந்து ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க. ஓகே ஓகே. அதான் ஒதுக்கி வைக்கிறாங்கிறது புரிஞ்சுது. இவர் எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றாருன்னு எனக்கு புரியல ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் ஃப்ரம் தட் பயங்கர அந்த பையனை பேக்ரவுண்ட்ல வந்துட்டு. அவர் சாரி. வந்து அவரோட ஹீஸ் ஃப்ரம் தட் பேக்ரவுண்ட். ஸோ ஹி ரன்ஸ் அந்த ஸோ வேதா. வேத வே- பாடசாலைன்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி அங்கதான் வந்து அந்த வேதம் சொல்லி கொடுத்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த நிறைய இடங்கள்ல வந்து அர்ச்சகரா அந்த நம்ம எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு இந்த இது ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்குலாம் வந்து வாத்தியாரா வருவாங்கல்ல. ஸோ அவங்க எல்லாரும் வந்து தே வுட் ஹவ் ஸ்டடிட் இட் இன் ஒன் ஆஃப் தீஸ். இது வந்து மோர் லைக் அந்த அது என்ன குருகுல அவர் ஆ வீட்டிலேயே இருந்து இது பண்ற மாதிரி. இப்போ வந்து அது ஸ்கூல்ஸா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் கன்வெர்ட். ஹாஸ்டல்ஸா வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இருக்கு த்ரூ தமிழ்நாடு. அந்த அதுல ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல வந்தேனே. ஏதோ சொல்ல வந்தே மறந்துட்டேன். அப்புறம் அந்த பையனை வந்து ஆக்சுவலா எல்லாரும் புள்ளி பண்றாங்கல்ல. அதுக்கு ஏதாவது காஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கா இல்ல அது ஏதோ இப்படி நாமம் எல்லாம் போடுவாங்க. அப்புறம் அந்த பையன் வந்துட்டு அது ஏதோ ஒரு செக்ஷுவல் அபியூஸ் மாதிரி ஏதோ ஒரு இதெல்லாம் காட்டுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எனக்கு ஆக்சுவலா அது எதுக்காக அவன் சின்ன பையங்கிறதுனால புள்ளி பண்றாங்களா இல்ல காஸ்ட் ஏதாவது டிஃபரன்ஸா, இந்த மாதிரி எனக்கு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ பட் ஓவராலா படம் வந்துட்டு ரொம்ப, அதாவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் பார்க்கல. பட் பெருசா எனக்கு பிடிக்கல அந்த மாதிரி தான். யா, காஸ்ட் டிஃபரன்சஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் இட் இஸ் ஜஸ்ட் எல்லாருமே என்ன ஒரே காஸ்ட் தானே அவங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் தெர் இஸ் அ காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ். இட் இஸ் ஜஸ்ட் புல்லிங் தான். அந்த அந்த பசங்க வந்து யா இட் இஸ் ஜஸ்ட் புல்லிங். நத்திங் ஓகே. மோர் தென் தட் நினைக்கிறேன். இல்ல அந்த பையன் இனிஷியலி ஒரு 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 ஆறு ஏதோ ஒரு இடத்துல குளிக்கிற மாட்டேன்னு சொல்லுவான். அப்ப இவனை வலுக்கட்டாயமா இழுத்துட்டு போய் அந்த ஆத்துல தான் குளிக்க வைப்பாங்க. So அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வந்து ஏதோ காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஆ யா ஐ டவுட்டட். எனக்கு யா ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. ஓகே. ஏன்னா அவங்களும் இதே மாதிரி குடுமி வச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க அந்த பசங்களும். ஸோ அதனால ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. ஓகே. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அவனுக்கு see அதான் பிரச்சனை வந்து நான் பார்த்த பிரிண்ட்ல வந்து நிறைய சப்டைட்டில் தெரியலையா. ஸோ சப்டைட்டிலும் தெரியல, ஃபேஸும் தெரியல. நிறைய பேரோட ஃபேஸே தெரியல. எனக்கு அவங்க அப்பா ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும்னு ஞாபகம் இல்லை. சோ ஆக்சுவலா ரெண்டு மூணு பேர் நடந்து வந்து பேசிக்கிட்டே வருவாங்க. என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க, கல்யாண வயசுல என் பொண்ணு இருக்கான்னு ஒருத்தர் எல்லாம் வந்து சொல்லுவாரு. ஆ அவர் கடைசியிலயும் வருவாரு. ஆ சோ அதோட சிக்னிபிகன்ஸ் என்னன்னு எனக்கு புரியல. சோ இந்த மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள். ஒன்றும் இல்லை. அந்த அந்த பேசிக்கலி யமுனா வாழ்க்கையை நாசமாக்குன மாதிரி அடுத்து அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையை நாசமாக்க போறாங்க. வேற எதுவும் கிடையாது. பேசிக்கலி வந்து film starts with that and ends with them showing that girl saying that okay just please watch out she's the next Yamuna. ஓகே. யா எனக்கு அதுக்கு மேல வந்து see, எனக்கு எனக்கும் எனக்கும் வந்து இதே பிரச்சனை இருந்துச்சு சப்டைட்டில்னால. ஃபார் த எனக்கு இன்னைக்கு இப்ப விக்கிபீடியால படிக்கிற வரைக்கும் ஐ டிட் நாட் நோ தட் யமுனா இஸ் ஆக்சுவலி யமுனாஸ் ஹஸ்பண்ட் அட் பார்ட் அவே. பீடோ. அது எனக்கு எனக்கு சுத்தமா புரியல. ஆம், யாரோ ஒருத்தரை விடோன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது வந்து
அந்த கான்வர்சேஷன், த இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் தட் கான்வர்சேஷன், ஏன்னா அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து தே ரிவீல் தட். அவர் பேசும்போது தான் வந்து இப்பதான் எனக்கு he talks about someone who had lost her husband. That is actually Yamuna. அதைத்தான் வந்து அந்த முதல் கான்வர்சேஷன்ல வந்து அதுக்கு அதை சொல்லிட்டு எனக்கு பொண்ணு இருக்கா, நான் வந்து நீங்க 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 அந்த மாப்பிள்ளைய வந்தா நினைச்சேன்னா அந்த மாதிரி வந்து ஐ எம் லைக் கயிறு பக்கத்துல வந்து ஒரு சின்ன பையனோட நிக்கிறாரு, அவரை போய் வந்து மாப்பிள்ளையான்னு கேக்குறீங்க. சரி, ஆனா படத்துல வரவங்க அத்தனை பேர் சரியான லூசுங்க தான். ஸோ அதனால இட்ஸ் ஐ எம் நாட் ஐ டோன்ட் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனிதிங் எல்ஸ். காவ்யா? Yeah. Yeah. So this film, Suresh சொன்ன மாதிரி ஒரு தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு because of the bad print that was available. But I think it's a good time to I don't know whether I'll rewatch, but நான் அது படம் முடிச்சிட்டு தான் இவர் இன்டர்வியூஸ் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போகும்போது தான் like I heard about how they are they are reinstalling it and they are bringing it back, restoring it ன்னு. சரி, ஓகே, இட்டாலியில I heard the works are going there, but I think yeah, so I'm looking forward to that, but I'm not sure whether I'll put myself through it. இதே சேம் நம்ம அந்த நீங்க சொன்னீங்களா அந்த 3 months அந்த படத்தோட எஃபெக்ட் வந்து அப்படியே இருந்தது. லைக் ரைட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஐ லாட் ஆஃப் ஜம்ப் ஸ்கேர் மூமெண்ட்ஸ், லாட் ஆஃப் ஹாரர். லைக் ஹாரர் படம் நான் எப்படி ஒரு பயம் இருந்ததோ அதே மாதிரி எனக்கு I don't know why, but every time Yamuna pops in the screen, it was very scary for me. Or my like I was parallelly thinking on what would I have done on the period of time like how I was grateful living in the current era. A lot of parallel thoughts came in my mind. அதே மாதிரி some the snake scene நீங்க சொன்ன மாதிரி lot of sequence I didn't really was very comfortable watching. For somebody who likes a lot of violence and bloodshed in the movies, I was not comfortable at all with the staging of the snake scene பார்க்கும்போது எல்லாமே. It was very daunting. ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாவே இருக்கும் எனக்கு யமுனா கேரக்டர். I watched it night time வேற, so I was feeling very restless, and it was without a warning. நான் வந்து தெரிஞ்சிருந்தா நான் காலையில பார்த்துட்டு இருப்பேன். Like once when you watch it very late, you ஒரு மாதிரி paranoia sets in. You wait for something to come up. நான் அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த அவங்க பிரெக்னென்ட்னு அவ சொல்லும் போது விடோ அண்ட் ஷீஸ் பிரெக்னென்ட்க்கும் போதே சம்திங் இஸ் கானா ஹேப்பனுங்கிற ஒரு பயம் வந்து இட் செட் இன். அண்ட் அது ஒரு மாதிரி இட்ஸ் வெரி வியர்ட் when watching it. Also அந்த பையன் கேரக்டரும் நானி தானே, that character and Yamuna's character வந்து எனக்கு சூப்பர் டீலக்ஸ்ல விஜய் சேதுபதி அண்ட் சன் அந்த பேரல் அந்த இன்னசென்ஸ் வந்து பேரல்ஸ் பார்க்க முடிஞ்சது எனக்கு. அது that was very nice. Like adults, like I see kids tackling very important issues that adults think it's very big very easily. There was a recent viral clip that was going on where Miyananaல வந்து ஒரு kid வந்து they asked like what is caste na, parents stumble to explain what caste is to ஒரு 5-year-old. But like they understand in a very different way, but it should be explained properly. I think this film also it sets the tone between Nani and Yamuna. I felt it's a very close one to Super Deluxe. I was keeping on thinking whenever I saw that part. அதே மாதிரி இந்த ரிச்சுவல் அந்த கடைசியில வர சீக்வன்ஸ் எல்லாமே வந்து லைக் ஐ திங்க் இந்த படம் ரகுவரன் பேர் வந்துச்சு, தண்டட்டி படம் இப்போ தமிழ்ல கொஞ்சம் ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் வந்தது. ஸோ அதுல வந்து டாக் அந்த ரிச்சுவல் அந்த பாட்டி இறந்ததுக்கு அப்புறம் வர அந்த ரிச்சுவல் சீன்ஸ் வந்து ரொம்ப டீடைல்டா ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல அது நல்லா இருந்தது. இதுலயும் வந்து அந்த ரிச்சுவல் சீன்ஸ் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுவாங்களா, இது ஒரு என்ன சொல்ற அந்த டைம்ல அபார்ஷன் வந்து எவ்வளோ லைக் சம்படி சஜஸ்டிங் அபார்ஷன் வாஸ் தேர். அது வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப வியர்டா இட் ஹேட் a lot of impact on me. But yeah, overall I wouldn't watch this movie again. It's very traumatic. Gave me a little upset me as well. I think if it had better subtitles, it would have been a better watch.
சேம் சூரஜ் சொன்ன மாதிரி எனக்கு நிறைய சீக்வன்ஸ் வந்து புரியல. நான் ஐ ஹேட் டு கம் பேக் அகைன், வாட்ச் இட் அகைன் அந்த மாதிரி இருந்தனால இட்ஸ் a decent watch for me. I wouldn't watch it. It's very stressful, not a light watch at all. After the stunt we had for the last 3 weeks, this was quite a shock. அதுதானே வெயிட். இது வச்சுட்டு அது வச்சிருந்தா ஒரு 3 வாரத்துக்கு காம் டவுன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஜாலியா இருந்துட்டு டக்குன்னு பர்ஃபெக்ட்டா ஒரு டிராமடைசிங் மூவி. Whatever one thing that you said really was a very very simple statement, but with a very profound one. And I'm very thankful that I'm born in this in these times. அப்படின்னு சொன்னல, it is what our society has, அதாவது in the when we read about நம்ம அது என்ன நம்ம முன்னோர்கள்லாம் முட்டாள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போஸ்ட் இந்த இதெல்லாம் போடும்போதுலாம், டேய் இல்லடா அவங்களாம் முட்டாள் இல்லைண்ணா, அவங்க அவ்வளோலாம் ரொம்பலாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பில்டப்லாம் கொடுக்காதீங்க, இந்த கருமத்தெல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ it is we have come a long way in terms of we have come a very long way. அது வந்து அது நம்ம அட்லீஸ்ட் வந்து நம்மளோட சிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சமாவது பரவாயில்ல. நம்மளோட இது வந்து ஸோ இது ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்றேன். ஸோ ரைட் இந்த இந்தியா வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் முடிஞ்ச டைம் அந்த there is this constituent assembly that was formed, and they are debating the constitution. ஓகே, என்ன இது பண்றதுன்னு. அப்போ வந்து there were two approaches that India could have taken. Okay, one is the very Gandhian approach of development. I mean, in the very development at a very village level. Okay, இன்னொன்று வந்து the industrialization approach that Nehru had. So இதுல வந்து so when Ambedkar came into the picture as the law minister and chairman of the drafting committee, he kind of favored a more Nehruvian approach, because his idu vandu was our villages are still stuck at ஒரு feudal caste mentality குள்ள வந்து அவங்க வந்து மாட்டிட்டு இருக்கிற டயத்துல வந்து trying to address a development approach or a economical approach around the villages is not going to be fruitful. So we have to go towards more industrialization and coming out of those village setups அப்படிங்கிற இதுல. so அது வந்து okay, they it's not your முன்னோர்கள் who are not idiots. It is actually your founding fathers of this country. They were not idiots. That's the reason why they took this kind of an approach. And அதுக்கு வந்து இந்த film வந்து is a good testament to why they were right. Yeah, அந்த யமுனாவோட வர சீக்வன்ஸ் எல்லாமே வந்து you can clearly see how that situation இப்ப நம்ம வச்சோம்னா the ability to freely think itself, changes a lot of things. நீங்க question கேட்க வேணாம், you can அதுல வந்து they don't even have like voice கூட இருக்க வேணாம், they won't even, and I don't know, I felt very pathetic for a woman of that time. I would have அதான் அது it's better to kill yourselfங்கிறது வந்து yeah, it made sense. நான் வந்து யூஸ்வலா whenever I feel somebody is taking that choice in a movie, I wouldn't like இது ஒரு மாதிரி நமக்கு ஒரு privilege சைடுல இருந்து தான் நம்ம பேசுவோம். இது I wouldn't understand the pain that they go through. But இதுல வந்து I felt okay, yeah, obviously that's the end game வந்து அதுதான் அவளுக்கு, that's no other solutionங்கிறது வந்து இருந்தது. And
I said that I said I was very lucky enough. Like for இப்போ வந்து at least you can tell what you feel like. I don't know how many people have the chance to change their lives or complete approve பண்ணியோ இல்ல பேசலாம் முடியாது. But at least you can think so and so is happening to me தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே இவ்வளவு நாள் ஆயிருந்திருக்கு. But yeah, I'm just very grateful for. அதாவது ரொம்ப ரொம்ப அப்சல்யூட் ஸ்கேல்ல வந்து I wouldn't call all of us lucky, but on a very relative scale, yes, I agree Yeah, with yeah. you. Yeah. We still have a long way to go, but இருக்கிறதுக்கு பரவாயில்ல அவ்வளவுதான். நம்ம யாரோட கம்பேர் பண்ணி பாக்குறோம்? Yeah, the decade that we are going back is but relatively is better. Yeah. See, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அந்த the ending scene was such a very very powerful image. நான் அதை எதிரே பார்க்கல. நான் வந்து ஐ தாட் தே வில் அப்படியே வந்து திரும்ப வந்து யமுனாவை வந்து காமிக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து நினைச்சேன். பட் ஷோயிங் ஹர் மொட்டையடிச்சு அந்த ஊருக்கு வெளியில வந்து இது பண்ணதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் லைக் சரிங்க போதும் போதும். நான் ஆல்ரெடி வந்து ஐ எம் ஆல்ரெடி ப்ரோக். இதுக்கு மேல வந்து நீங்க உடைக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. Why do you have to do this-ங்க மாதிரி தான் இருந்தது. இதுலதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் சீயிங் ஒரு விடோனா என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்கங்கிறது வந்து எனக்கு ஏன்னா I've heard this that how ராஜாஜியோட பொண்ணுக்கு வந்து லைக் ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆஸ்ட் ஏன் நீங்களே வந்து இதை பண்றீங்கன்னு கேட்கும்போது ஐ திங்க் ஹிஸ் டாட்டர் ஆல்சோ ஒரு மூலையில உட்காரணும் அண்ட் கோயிங் த்ரூ ஆல் யூ ஹாவ் டு ஷேவ் அவர் ஹெட்ஸ் அண்ட் ஆல் அண்ட் இதெல்லாம் அது வந்து கேட்டிருக்கோம். பட் விஷுவலி நான் பார்த்தது இல்ல. திஸ் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ சா தட் அண்ட் அதான் எவ்ரி சீக்வன்ஸ் தட் யமுனா இஸ் very traumatic, very painful to watch. Apart from the when I think she thinks herself as a child when she's with Nani. And ஒரு playful times வந்து her whole life, I think that will be the best moments of her life ங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். The way she interacts, like for a woman who say like at least then also even now when most people say நீ அம்மாவாகிறதா ultimately womanhood high point in life is to become a mother. And அது தாண்டி வரதுக்கே you have to go through a lot of phases in life. But I don't think she was happy in any phase of her womanhood except when she was as a child with Nani. I felt that watching this film. It was quite personal. Yamuna was very very pretty. I mean, yeah. Sharp features, sharp cheekbones, sharp மூக்கு வந்து பயங்கர sharp. Was it very particular when they were shooting in black and white? Features, was it a very important aspect? I don't know. I don't know. But I was wondering on the shadows இதுல the way and the black and white effect இருக்கிறது வந்து you get very good clarity with sharp features. I was curiously thinking, what if there was a bubbly heroine? அப்போ தெரிஞ்சிருக்காதா அவ்வளோ எப்படி இருந்திருக்குன்னே தெரியல. I couldn't imagine. When you talk about features, that I also had this question. Maybe is that why they had sharp features and like even the eyeballs, the way she expresses, everything is quite pretty. Yeah, over haunting. She had a very and a look அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சீன்ல வந்து my mom had an observation. அந்த டைம் வந்து அந்த ஸ்கூல் வாத்தியாரை பாக்குறதுக்கு நம்ம ஐ மீன் டைம்னா நம்ம படத்துல நம்மளுக்கு முதல்ல காமிக்கிற டைம் யாராவது பாக்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை திறந்து வந்து வெளில போகும்போதே வந்து பாரு எப்படி முகத்துல வந்து திருட்டுத்தனத்தை காமிக்கிறா பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ திருட்டுத்தனம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த it was you can see it in her eyes. I mean, she was brilliant. Oh my God, this is one of the best performances that I have seen from an actress in Indian films. This is outstanding.
Yeah. Vikram? Yeah. So yeah, as expected, it's not an easy watch, obviously. And so it was like that even for me. எனக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு என்னன்னா நிறைய படம் பார்த்துட்டு எனக்கு கிரீஷ் கசரவல்லி பேரு கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டிருந்தா கூட எனக்கு அதே கன்ஃபியூஷன் தான். லாஸ்ட் வீக் யார் சொன்னா, பென்னி சொன்னா, நான் கிரீஷ் கர்நாடுக்கும் கிரீஷ் கசரவல்லிக்கும் அவர் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் எவ்வளவு நாள். இவர் தான் கிரீஷ் கசரவல்லி. அண்ட் இவர் படம் நான் பார்த்தது இல்லை அவ்வளோ. இதுதான் நான் பார்த்த முதல் படம். நான் 2 படம் தான் பார்த்திருக்கேன். இந்த படமும் அந்த கனசம்போ குட்ரானியோ ஏதோ ஒரு படம் இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் பிரிட்டி லேட் ஃபார் மீ. லாஸ்ட் இயர் தான் பார்த்தது. முன்னாடியே பார்த்துருக்கணும். பை சம் மீன்ஸ் இது நடக்கல. ஸோ இட் வாஸ் அ டஃப் வாட்ச். அண்ட் திங்க் ஐ வுட் அக்ரி வித் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ. ஃபர்ஸ்ட் அஸ்வின் சொன்னது மாதிரி இட் ஹேட் அ லாட் ஆஃப், I don't know whether it's parallels, but it reminded me of Pathir Panchali so much. And அந்த பேத்தர் பஞ்சாலி ஒரு குற்றச்சாட்டு எனக்கு எப்பவுமே சத்யஜித் ரே படத்துல இருந்ததுல வந்து ஹீஸ் அ ரொமான்டிக். அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்காவே இருக்கும். என்னதான் கஷ்டமான படமா இருந்தாலும் அது பார்க்க அது வந்து அப்படியே நம்ம ஒரு மாதிரி அப்சர்வ் ஒரு மாதிரி இழுத்துரும். பேத்தர் பஞ்சாலி வந்து அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். இது கஷ்டம், எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க, ஆனால் நம்ம ஏன் ரசிக்கிறோம் அதுங்கிற மாதிரி. அது ஒரு மாதிரி குருவலா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் அதை டிஃபைன் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் நாட் தட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஐ வாண்ட் லைக் பாத்தர் பஞ்சாலி ஆர் ரே ஃபிலிம்ஸ், பட் ரே இஸ் a romantic and I have some problem with it. ஆனா இதுல அந்த ரொமான்டிசைசேஷனே இருக்காது. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ லவ் திஸ் ஃபிலிம் a lot. அண்ட் ஒன் மோர் ஆஸ்பெக்ட் வந்து எனக்கு அந்த பொதுவாக அந்த ப்ரீ டீன்ஸ் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கிற ப்ரீ டீன்ஸ் ஆர் ஏர்லி டீன்ஸ் அந்த ஏஜ்ல இருக்கிற ஏஜ் குரூப் ஆஃப் எஸ்பெஷலி மென் ஆர் பாய்ஸ் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பிடிக்கும். ஈவன் மை செகண்ட் புக் விச் ஐ ஹேட் ரிட்டன் இஸ் அபவுட் தட். ஸோ எனக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் would be that. எனக்கு 400 Blows பயங்கரமா பிடிக்கும் because it explores like that. Gattashraddha also does, and it does something which we least expect. நம்ம வந்து அந்த ராகிங் அந்த புல்லிங் எல்லாம் வந்து நம்ம இதுல எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டோம்ல. இந்த ஒரு பாடசாலை இல்ல வேதிக் ஸ்கூல்ல அது நடக்கப்போ அது பயங்கர டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. அண்ட் தட் பாயிண்ட் இஸ் வாட் காவ்யா செட். எனக்கும் அந்த ஹாரர் ஃபீல் நிறைய இருந்துச்சு. அது வேண்டாம், இட் வாஸ் இன்டென்ஷனல் டெஃபினெட்லி. ஸோ அந்த ஹாரர் எஃபெக்ட் பிளஸ் அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அண்ட் பேட் பிரிண்ட் இட் ஆடட் டு இட் நினைக்கிறேன். நிறைய இருட்டில் இருந்ததால அது பயங்கரமா அந்த ஹாரர் ஃபீல் இருக்கு. அண்ட் ஜம்ப் ஸ்கேர் செம்மையா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபார் நான் ஹாரர் ஃபிளிக் அந்த ஜம்ப் ஸ்கேர் யூஸ் பண்ணியிருந்தது சான்ஸே இல்லை. நம்ம ஜம்ப் ஸ்கேர்னாலே ஒரு சீப் ட்ரிக்னு நினைச்சிடுறோம்ல. அது எந்த டைம்ல கரெக்டா யூஸ் பண்ணணுங்கிறது இந்த ஆக்சுவலா இந்த படத்துல ஆக்சுவலா ஜம்ப் ஸ்கேர்னு எனக்கு தோணல. பட் இது ஆக்சுவலா ஜம்ப் ஸ்கேர் தான். நல்லா பயங்கரமா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. கபில் சைட் கிரேட் பாயிண்ட் during horror discussion. அவர் தான் தீசிஸ் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஏதாவது அசைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு போல ஹாரர்ல. அதனால நிறைய கதை சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அப்ப வந்து ஹவு ஜம்ப் ஸ்கேர்ஸ் வாஸ் யூஸ்ட் அண்ட் லியோல ஒரு சீன் சொன்னாரு ஜம்ப் ஸ்கேர் எப்படி யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலா சூப்பரா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அது கரெக்ட். திரும்பி பார்க்க விஜய் முடிஞ்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி இதுலயும் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் we don't feel that a jump scare or anything which disturbs your tone is important, but அத கண்ணாமதான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Oh, that is one thing. And yeah, and so coincidentally I was browsing through this. So இது நேஷனல் அவார்டு வாங்கிச்சு இல்ல, 1977 நேஷனல் அவார்டு வாங்கிருச்சு. அண்ட் you can go through Wikipedia list of best feature films or any national awards, but look at last 2 years national awards. லாஸ்ட் இயர் ராக்கெட்ரி, அதுக்கு முன்னாடி சூரரை போட்டு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. மத்த லிஸ்ட்லாம் பாருங்க, சம்பந்தமே இருக்காது. அந்த படத்துல 10 படம் கூட நம்ம பார்த்திருக்க மாட்டோம். அது மொத்த படமே பாருங்களேன், அந்த லிஸ்ட் சம்பந்தமே இருக்காது. இந்த 2 படம் மட்டும் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னே தெரியாது. ராக்கெட்ரி எல்லாம் எதுக்கு உள்ள கொண்டு வந்தானுங்கன்னே தெரியல. so badly made. So and more interesting thing is this film got released in 1977. So in the நான் ஸ்ரேயாஸோட கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. Why do you guys hate சூரரை போற்று so much? அந்த படம் உங்களை என்ன பண்ணுச்சு அப்படி? அதுக்கப்புறம் வரலாம் நான் சொல்றோம். So and 1977 இந்த படம் வந்திருக்குல்ல,
and I'm just in awe of the panel around the times. 1978ல பெஸ்ட் ஃபிலிம் அவார்டே கொடுக்கல, பிகாஸ் நோ ஃபிலிம் ஹேட் தட் இதுன்னு சொல்லி அந்த கேட்டகரியை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. விக்கிபீடியா படிக்க இருந்துச்சு, அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்க இதை இப்படி ஆகிட்டீங்களேங்கிறாங்க வார்த்தை இருந்துச்சு. அண்ட் ஆக்சுவலா அது ஒரு நல்ல ஒரு லிஸ்டா இருந்துச்சு நேஷனல் அவார்ட்ஸ். இப்ப அதுவும் போயிருச்சு தெரியல. அண்ட் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபைனல் பாயிண்ட் வந்து இது ரொம்ப அந்த ஜானகிராமன் நாவல் மாதிரியே இருந்தது நிறைய. அது எது அந்த பிராமின் இது வர்றதால மட்டுமா இல்ல எது தெரியல. ஜானகிராமன் புக்ஸ் வந்து ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி அவர் அந்த பிராமின் செட்டப்ல பேட்ரியார்ச்சி தான் இருக்கும் மோஸ்ட். அண்ட் so and this film didn't mince with words la, adu or idhaan whatever it was on the face, because he knew who his audience were going to be. அதனால அவனுக்கு அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்துச்சு. எனக்கு இப்ப ரிலீஸ் பண்ண விட்டுப்பானுங்களான்னு எனக்கு தெரியல இதெல்லாம். ஸோ அந்த அந்த அட்வான்டேஜ் அவருக்கு இருந்தது. அண்ட் நான் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட்ஸ் கோஇன்சிடென்ட், இது ரெண்டு பொதுவாகவே லைஃப் நிறைய கோஇன்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த மதர் வந்து மதர்ஸ் டே அப்போ சாரி சைக்கோ வந்து மதர்ஸ் டே போட அந்த மாதிரி நிறைய இருந்தோம். இது வந்து we had it in the list, but it was recently restored 2 weeks back. And I read அந்த ஜானகிராமன் அம்மா வந்தாள்னு ஒரு மோகமுள்ள ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிருந்தேன். இப்பதான் நான் அது படிச்சு முடிச்சேன். ஸோ படிக்கப்போ எனக்கு தெரியல, பட் இந்த படத்தை பத்தி பேசப்போ மத்தவங்க நீங்க எல்லாம் சொல்லப்போ அது அது அந்த அந்த ஃபீல் கொஞ்சம் வந்துச்சு, பிகாஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் வேதிக் ஸ்கூல் அண்ட் ஆல் தட். அந்த இது இருந்துச்சு. அண்ட் எனக்கு ஆக்சுவலா நானும் யூடியூப் பிரிண்ட்ல தான் பார்த்தேன். எனக்கு பெருசா அது அஃபெக்ட் ஆகல இந்த பேட் பிரிண்ட்ங்கிற ஒரு ஃபீல். மேபி நான் நிறைய படம் பேட் பிரிண்ட்ல பார்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன், அதனால எனக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகல. இன்ஃபேக்ட் இட் ஆடட் டு இட். ஐ லவ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலிம்ஸ். அண்ட் அது எனக்கு இதுல இருந்தாலையும் எனக்கு அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். அது எனக்கு ஒரு அந்த ரியல் ஒரு அந்த புதையல் கிடைச்ச ஃபீலிங் இருந்துச்சு. இந்த நல்லா இதால அந்த அழுக்கா இருந்தாலேயே ஒரு அந்த ஃபீல் இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் வாஸ் அமேசிங். நீ சொன்னது வந்து அந்த ஸோ நேஷனல் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ் இஸ் வெரி உண்மையிலே இட் ஹேட் இட்ஸ் ரெஸ்பெக்ட். இட் ரியலி ஹேட் இட்ஸ் ரெஸ்பெக்ட். அந்த சடன்லி I'm starting to question it, like சரி ஓகே, you give Allu Arjun the best actor in the country award, the award that was given to, I mean, people like the Kamala Hassans and Irfan Khans and the actors who have actually done great job in their films. And அதுல இருந்து வந்து சரி அல்லு அர்ஜுன் கூட கொடுத்துக்குங்க, சரி ஃபைன். இட்ஸ் நாட் லைக் his performance in Pushpa was bad to say that he did not deserve it. ஏன்னா அந்த வருஷத்துக்கு வந்து சரி ஓகே வேற யாரும் நல்லா நடிக்கலன்னே வச்சுக்கோங்க, நீங்க அல்லு அர்ஜுன் கொடுத்துங்க. Rocketry as a film is not, if you have the 10 worst films of the year, it will be of that year, it will take the top spot in that. It's actually a very 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 bad film. Not even கொஞ்ச நஞ்ச இதெல்லாம் கிடையாது. It is outstandingly bad. அது வந்து it was bad. It was promoting all everything that was wrong. It was nothing. There's nothing to talk, nothing good about that film. சரி ஓகே, ஒரே ஒரு சந்தோஷம் வந்து அது இல்லைன்னா வந்து இந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரி கேரளா ஸ்டோரி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்னு எதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. சரி அதுக்கு வந்து சரி ஃபைன் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சூரரை போற்று. ஐ டோன்ட் நோ, அந்த இயர் வந்து ஐ ரிமெம்பர் லாட் ஆஃப் குட் ஃபிலிம்ஸ் that came out that year மாதிரி தான் எனக்கு ஞாபகம். சூரரை போற்று வந்து was not, yeah, I mean it is very difficult to if there is a separate discussion, separate time, I'll probably explain what is wrong with Surya Reporter Aarthi, because that will just discussion வேற டைரக்ஷன்ல கொண்டு போயிடும். ஸோ அதனால வந்து I'll skip that part. Yeah, so one thing is
ஏதோ ஒண்ணு நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் டக்குன்னு. இப்ப அங்க நீ கிரீஷ் கசரவல்லி அங்க வராரா? வராரு, டிசம்பர்ல வராரு இன் பர்சன். அவரோட வந்து ஸோ இங்க வந்து மியூசியம் ஆஃப் மூவிங் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூயார்க்ல ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து இன் பர்சன் அவரோட வந்து கான்வர்சேஷன் வித் ஹிம் அண்ட் ஸ்கிரீனிங். எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அந்த ஹால்ல? தெரியலடா. அது 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 ரொம்ப பெரிய ஹால், ரொம்ப பெரிய ஹால் மாதிரி, பெரிய நம்ம தியேட்டர் மாதிரி இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன தியேட்டர் மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து தான் பண்றாங்க. இல்ல இது ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தே பிளான்ட் இட் இன் லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் திங் தட் தே ஓபன் த டிக்கெட்ஸ் நவ் இட் செல்ஃப் ஐ திங்க். ஸோ வயன் நியூஸ்ல வந்து ஸ்கார்சிசே தான் இனிஷியேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரெஸ்டரேஷன் பண்ணாங்க. அதனால நினைச்சேன் அது பிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு. இல்ல அதான் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப great that something like this is happening. அதே நேரத்துல வந்து the sad part is அதாவது இந்த what needs to be protected from our past and what has to be just left in the past அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா. அதுல வந்து we are at a very ஒரு wrong time where everything that needs to be left in the past is being brought back and everything that has to be brought back is actually left in the past. So you need நான் வந்து ரீசெண்டா வந்து ஒரு எஸ் ராமகிருஷ்ணனோட ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுல வந்து ஒரு தமிழ் பத்தின ஒரு ரிசர்ச்சை வந்து ஒரு ஒரு சம் ஃபாரினர் ஒருத்தர் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அபவுட் ஹி வாஸ் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து அது அர்தர் இஸ் தமிழ் ஓட ரூட்ஸ் வந்து வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ்ல இருந்து வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து ஹி வாஸ் ட்ரைங் டு ஸ்டடி போல. ஸோ அதை வச்சு ஒரு புக் வந்து போட்டிருக்காரு, ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நவ் அந்த நியூஸ் அண்ட் இந்த ரெஸ்டரேஷன் நியூஸ் இது ரெண்டையும் சேர்த்து பாருங்களேன். ஸோ யூ ஹாவ் you need your foreigners to come and do the restoration. Now probably in the early 90s this would have been fine because did we have the kind of money to restore films? அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இது இருந்துச்சா? No, probably we can debate it, but it's not like that now. You have your there are so many film libraries. Basically வந்து இந்தியன் ஃபிலிம் மியூசியம் இதுலயோ வந்து வச்சிருந்த அந்த ஃபிலிம் ரோல்ஸை வச்சுதான் இந்த ரெஸ்டரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்க போகுது. How and why that is not an initiative from our film fraternity அப்படிங்கிறது வந்து is a very it's a very sad thing. Yeah, these are films that are needed to understand the bad past that we have come from. இதுல என்னன்னா இந்த படத்துல வந்து காமிக்கிற விஷயங்களை கொண்டு வந்துருவாங்க போல, அதுதான் பயமா இருக்கு. படத்துல என்னென்னலாம் மோசமானதை காமிக்கிறாங்களோ அந்த மோசமானதெல்லாம் வந்து வந்துருமோன்னு தான் வந்து it is just very scary because every there are a lot of 21-year-olds getting married. I'm seeing these kind of things these days. How can 21 and 22-year-olds get married today in times of today? So basically வந்து this girl Yamuna who's shown in the film is kind of அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன பொண்ணா தானே இருக்கா. She's shown as a very ரொம்ப சின்ன பொண்ணு. அண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் வந்து they are picking up all those things now. So films like Gattashraddha are more
relevant today in the sense that to keep reminding people that what kind of a crappy past that we have, and that kind of a crappy things cannot be repeated again. But it is great that Scorsese is helping with the restoration of Satyajit Ray's films, Girish Kasaravalli's films, and our guys are happily giving national awards to rocketry and Surrey Potru. Actually, Girish Kasaravalli is a face of parallel cinema. Like Ray வந்து he's contributed as world cinema. So அவர் வந்து அது ஒரு இந்தியன் ஒரு இதுங்கிறதே பெருசா கன்சிடர் பண்றதுல இஸ் ஆன் பார் வித் மோஸ்ட் கிரேட்ஸ்ல இந்த துரசாவா அவங்க எல்லாம் ஆக்சுவலா அவங்களே பாக்குற பேர் நிமிந்து பாக்குற மாதிரி தான். ஸோ அவர் படத்துக்கு ரெஸ்டரேஷன் இன்னும் என்ன பண்ண வேண்டியது? ஐ திங்க் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இல்ல, அதுக்கு என்ன ஸ்கார்சிஸ் ஏதாவது பண்றாரு? இல்ல இந்த படத்தோட ரெஸ்டரேஷனுக்கு தான் வந்து ஸ்கார்செசி இஸ் டூயிங் இட். இந்த படத்துக்கு ஆமா பார்த்தேன், பேப்பர்ல பார்த்தேன். அது ரே படத்துல ஆக்சுவலா இருக்கு எல்லாமே. அதுக்கு ஒன்னும் ரே படத்துக்கும் ஸ்கார்செசியோட அசோசியேஷன்ல இருந்து வந்து பதர் பாஞ்சாலி அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணாங்க. ஐ ரிமெம்பர் seeing a video of Scorsese talking about that, where அந்த படத்தோட இது வந்து ரெஸ்டரேஷன் ஏதோ ஒன்று வந்து அவங்க பண்ணிருக்கிறதா. பட் ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி எப்ப அதை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது. So whatever you are saying is that is already there னு சொல்றதெல்லாம் வந்து I think some effort was there from Scorsese's end also நினைக்கிறேன். அண்ட் தான் இது காவியா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அந்த விடோ இந்த ஹெட் ஷேவ் பண்ணி டான்ஷர் பண்ணி இது பண்றதுலாம். அது வந்து நீங்க காவியா there is one more film called Water, அது நீங்க பாத்துருக்கீங்களா? மீரா நாயர் படம். சோ அது வந்து ஃபுல்லாவே அந்த கதை தான். If you have time you can வாட்டர் தான பேரு. 3 elements actually, you can watch all the 3. Fire, இல்ல அது நம்ம பண்ணோம் தானே, அந்த ட்ரையாலஜி பண்ணோம், நான் பார்க்கல. ட்ரையாலஜி பண்ணோம். தீபா மேத்தா ரைட்? தீபா மேத்தா மீரா நாயர். தீபா மேத்தா தானே வந்து ஃபயர் வாட்டர் எர்த்னு எல்லா இதுலயும் வந்து அந்த பேரு மறந்து வந்துச்சு இருக்கலாம். தீபா மேத்தா ஆமா எப்பவுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எனக்கு. So after 3 it's the weakest film, but still it's a great film. And casting லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம், பிளஸ் கலர் அது கொஞ்சம் it feels very new. அந்த ஃபீல் தரக்கூடாது அந்த பழைய படம் போறப்போ, அதுதான் ப்ராப்ளம் அதுல. மத்தபடி you can watch it at least to know. The thing with films like this, அது அந்த இதுக்கு சொல்லி இந்த மாதிரி தான். லாஸ்ட் வீக் என்ன பண்ணோம், ராத் ஆஃப் காடுக்கு சொல்லி இந்த மாதிரி தான். இட்ஸ் லைக் ஸ்டெப்ஸ் யூ ஹேவ் டு கிராஸ் அந்த மத்த இடத்துக்கு போறதுக்கு. இட்ஸ் நாட் நெசசரி தட் யூ லைக் எவ்ரி ஸ்டெப். இதோட மேபி வியர்டர் ஃபிலிம் ஆர் மோர் அப்ஸ்கியூர் ஃபிலிம் ஆர் ஈவன் மோர் டஃபர் வாட்ச். 4 months is a very tough watch. இதோட அது டஃப் வாட்ச். இட் இஸ் இம்பாக்டிங் us because it's Indian and it's South Indian. அதனால நம்மளுக்கு ரொம்ப அடி வாங்கு. தமிழ்ல இருந்தா இன்னும் அடி வாங்கிருக்கும். அந்த ஃபீல் அதிகமா வருது. பட் we are liking that better. And of course it's making wise it's brilliant. ஆனாலும் இந்த மாதிரி படம் தாண்டி போப்போ சில படம் அந்த மாதிரி அப்பீல் ஆகும். நிறைய ஸ்வேர் வேர்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஒருவேளை தமிழ்ல இருந்தா பெட்டரா இருந்திருக்கும்னு தோணலையா? எனக்கு வந்து புரியல. அந்த இது ரெலவன்ஸ் தெரியாதுல்ல நம்மளுக்கு. கரெக்ட் தான். அது அந்த இடத்துல அது என்ன பர்பஸ் சர்வ் பண்ணுதுன்னு தெரியல. இது there will definitely be one day we will take அக்ரஹாரத்தில் கழுதை. சோ அதனால அது நான் பார்க்கல. பட் இதோட அது இந்த டிஃபிகல்ட் வச்சா I don't think so. அது வந்து I think இன்னும் சட்டைரிக்கல் இதுதான். சோ அதனால I don't think it will be this இதெல்லாம் this is அதான் சொல்றேன், this is on par with one of the toughest film, all the toughest films that எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து really tough films that I have watched அப்படின்னா வந்து okay, let me the blood and gore இருக்கிற films வந்து நான் I'll keep it aside. I mean that அதை விட்டாச்சுன்னா வந்து we have
something like Stalker, 4 months, 3 weeks, 2 days. அப்புறம் வந்து the Z was a very tough watch. Z was அது நல்லா ஜாலியா தான் இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருந்துச்சு Z. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிலிம் பயங்கர அந்த when I say tough watch, it is more on the anticipation of what is going to happen. It's more about the situation that the characters in the film find themselves in and how they are going to navigate that. இது அப்படிங்கிறது வந்து when the stakes are when the stakes are very high and the film presents itself in a very somber mood. அவ்வளவுதான். அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒன் டைம் தான், அதுக்கு மேல தாங்காது. பட் எனக்கு எப்பவுமே இதா இருந்ததுன்னா, நீங்க யாருமே இந்த ஸ்டேஷன் செட் த கிராஸ சைட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. இல்ல உங்க எல்லாருக்கும் அது ஒர்க் ஆயிடுச்சு. எனக்கு அது பயங்கர கஷ்டம் வந்துச்சு பார்த்தது. அது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அந்த ஒவ்வொரு சாப்டர் பாஸ் பண்றதுக்கு என்னடா இது எவ்வளவு நேரம் ஆகுதுங்கிற மாதிரி இருந்தது. எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது. உங்க எல்லாருமே பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுதான் நீங்க ஆர்த்தி, சூரஜ் எல்லாரும், சூரஜ் எல்லாம் பயங்கரமா இது பயங்கர கீனா பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இது ஸ்டேஷன் சர்க்கஸ். அந்த 7 ஷாட் மூவி, 7 ஷாட்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். 7 ஷாட் ஃபிலிம். அந்த ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து நன்னாரத்துக்காக ஜெர்மன் ஃபிலிம் அது. வேற ஏதாவது படம் கிரீஷ் கசரவல்லி யாராவது பாத்திருக்கீங்களா? நான் பார்த்தது கனசம்போ குர்ரேனின்னு ஒரு படம். அது பெருசா பிடிக்கல. இதுதான் பிடிச்சிருந்துச்சு. வேற என்ன இவர் லிஸ்ட்ல இருக்குன்னு எனக்கு பெருசா தெரியல. ஏன் யாரும் அஜித் காசன் மூவி பத்தி பேசவே இல்லை? அது ரொம்ப லேட். அஜித் பீயிங் பார்ட் ஆஃப் தி மூவி பத்தி பேசவே இல்ல. அஜித்தா? ஆமா, நானிதான் அஜித். ஆமா. ஓ, அஜித்தோட அந்த குட்டி பையனோட ஆக்டிங் பத்தியா? ஆமா, நம்ம யாரும் பேசல. I was like wondering how he landed this kid. Like எனக்கு it was very curious. Good that you reminded. எனக்கு வந்து அந்த படத்தை பையனை பார்க்க வந்து it felt like வேதம் புதிது பாக்குற மாதிரியே இருந்தது. ஆமா 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 ஆமா. I think அது ரொம்ப அந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஃபேமஸா மனசுல பதிஞ்சனால நினைக்கிறேன். இல்ல? ஆமா, அதுல அந்த கேமரா வச்சு ஜூம் பண்ணி ஜிங் ஜிங் ஜிங்லாம் அப்படிலாம் அந்த பையனை காமிச்ச உடனே வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாலுங்கிறது உங்க பேரு, தேவருங்கிறது நீங்க படிச்சு வாங்கின பட்டம் வாங்குறது தான் வந்து டக்குனு ஞாபகம் வந்துச்சு. அது லுல்லு சபா தான் சூப்பரா இருக்கும். லுல்லு சபா இல்ல இப்ப வீடியோ யாரோ போட்டிருந்தாங்க, ஏதோ ஒரு செமையா இருந்தது. ஆக்சுவலா அந்த படம் எனக்கு ஞாபகமும் இல்ல, அப்ப பார்த்தது. எனக்கு காவ்யா, டு ஆன்சர் யுவர் क्वेश्चन, எனக்கு வந்து எப்பவுமே ஐ ஆல்வேஸ் பீன் ஃபேசினேட்டட் ஹவ் ஆல் கிரேட் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் ஃபாரின் கிரேட் ஃபிலிம்ஸ். இந்த கேட்டகரி படம் இருக்குல்ல, இந்த ஆர்ட் ஃபிலிமோ அந்த ஃபாரின் கிரேட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாருமே பயங்கரமா நடிப்பாங்க. அது எப்படின்னே தெரியாது. இந்த படத்துக்காக அவங்க பயங்கரமா நடிக்கிறாங்களா இல்ல இது ஒரு தனி சர்க்கிள் அந்த தனியா இருக்காங்கிறதே அது புரியாது. எஸ்பெஷலி இஃப் யூ வாட்ச் இரானியன் ஃபிலிம்ஸ், அதுல பசங்க ஆமா இல்ல ரொம்ப சின்ன. I was about to say that. I was about to say how I think directors have a knack of getting what they want from the talent நினைக்கிறேன். Either they pick ஒரு half and half pick கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும், மிச்சது வந்து இவன் எப்படியாவது அடிச்சாலும் வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Iranian films always gave me that feeling on. ஏன்னா பார்க்கும்போது வந்து அவனை ஒரு like there are some movies which this is a very prominent character right from the first opening scene. சில character Iranian films always make me think அதுல யாரு, maybe it's because it's a foreign film தெரியல, but they have a knack of it's like a common man perspectiveல இருந்தே நிறைய படம் வரனாலயா, I don't know that's the reason, but yeah, it's similar, very similar. about எல்லாம் பேசப்போ அதுல வந்து ஒரு செகண்டுக்கு யாராவது வந்து நடிச்சிருப்பானா கூட பயங்கரமா நடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மொத்த இது எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அதுல வந்து இட்ஸ் நாட் நெசசரிலி தட் ஹீஸ் a good actor, he's a bad actor, அந்த ஒரு டிஃபரன்சியேஷனே இருக்காது. யார் வந்து நடிச்சிருந்தாலும் பயங்கரமா நடிச்சிருந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இன்னொரு ஃபேக்டர் ஒன்னு இருக்கு. I don't know how much it is
It is true. When we are watching a culture that is not fully familiar to us, we don't go into judging whether that is true or not. The same story taken in Tamil will definitely raise that first question: is that person going to behave this way? ஏன்னா வந்து we are so much more closer to that life. See, you take any film that comes, any film that is talking about something that is not right in the society. The first question that comes up is, hey, is this even real? இந்த மாதிரி இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு we try to uh, we don't have to get defensive with something that is wrong in an Iranian society or even a Kannada society. We can happily take a defensive stand. The moment it comes to Tamil Nadu, you cannot take a defensive. You have to be defensive-ங்கிற மாதிரி ஆயிடுறாங்க. Even with India, pan India movies also same thing. இப்போ லாப்டா லேடிஸ் நான் வந்து எங்க அம்மா கூட பார்த்தேன். She was defending on how India is not like that. I was continuously having an argument throughout the movie. I did not watch the movie in peace because I'm trying to tell her, no, Amma, this is still there are இப்பவே தமிழ்நாட்டிலே அப்படி இருக்கலாம். We have no idea. You live in a very utopian city life. You don't understand that will still be the life of many girls. அது இல்ல, அது மேபி ஒரு 10 years பேக் இருந்திருப்பாங்க. இப்பெல்லாம் சொந்த அட்ரஸ் தெரியாம யார் இருப்பாங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃபென்சிவ் ஆயிட்டாங்க. I thought Tamil films, Tamil culture patna automatically that'll be me watching whenever a Tamil character is portrayed in a Malayalam film. சின்னதா இருந்தாலும் சரி, சீரியலா இருந்தாலும் சரி, I get very defensive on how that character could have been better. உனக்கு வேற ஆளே கிடைக்கலையா? அவங்க வந்து I don't know if it's very cautiously done or சும்மா பண்றதான்னு தெரியல. லைக் எவ்ரி ஒரு மேசன் கேரக்டர்னா it be a Tamil guy. இந்த படத்துலயும் கும்பலங்கிலையுமே ஒரு மாதிரி டிஃபென்சிவாவே இருந்தது. அவர் கேரக்டர் வந்து ஏன் வந்து அது வந்து தமிழ் கேரக்டரா இருக்கணும்? I was fine with the female protagonist, but அந்த மேல் அந்த சாவர சீன் வந்து ஏன் that had to be a Tamil character ன்னு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபென்சிவாவே இருந்தா. At least that did a very decent job. But most Malayalam films will have one or two Tamil character which is even like very funny films like அந்த ஓம் சாந்தி ஓஷானால ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸ் வரும் where they make fun of a Tamil character. So I get pretty defensive. But to watch my mother being defensive of a Hindi film of a circumstance that's happening to a female in a North India based film, my mom was pretty shocked that it's still happening in India, which was very easy for me to believe, but it was very hard for her to, it was very hard for me to convince her that still things are like that. It's not completely changed. Yeah. அது ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கும்னு எனக்கு I have this possible. Yeah. See, இதுல வந்து a story like Gattashraddha, right? The events leading up to that, it's people can கொஞ்சம் வந்து பேர் மினிமம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் படிச்சிருந்தோம். what has been the past அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் வந்து பேர் மினிமம் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா you will not get defensive here. You can hang your head in shame. You can be outraged, you can hang your head in shame, but you cannot express surprise at these things. எனக்கு லப்பட்டா லேடிஸும் எனக்கு வந்து அப்படிதான் வந்து தோணுச்சு. It is very much possible to and that is not the important thing for those girls. அது என்ன காலையில அவளோட ரொட்டீன்ல வந்து அந்த வீட்டோட அட்ரஸ் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கான தேவையே இருந்தது இல்லைல்ல. So now we are born in a society where or times where our ID card has our home address. School lerundu our ID card had our home address. So it was never a question of it just shows that we are in a different planet there. The story of Lapata ladies is happening in same different planet within the same country. அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும்.
So yeah, but just coming back to that little boy's um, acting, right? See, this has been one of my criticisms of Tamil films more. எனக்கு Tamil and Hindi films more. Characters வந்து are seldom realistic. When people talk, right? I don't know why films sometimes take, most of the time films take this அது என்ன ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஓவர் த டாப் டிராமாட்டிக்கா வந்து ஆன பெர்ஃபார்மன்சஸ். அது வந்து ஸ்டேஜ் பிளேக்கு வந்து ஓகே, பட் சினிமால வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து யார் நீங்கெல்லாம், நாங்க உங்களெல்லாம் பார்த்ததே இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து இருக்கு. இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு இப்ப 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 ஜெய்பீம் காமிக்கிறாங்க. ஜெய்பீம் அண்ட் விடுதலை வந்து those are about specific ஒரு particular institution பத்தின இது. That is not accessible to us. So those are new characters. நம்ம வந்து வெறும்னு வந்து போலீஸ் பத்தியோ இது பத்தியோ நம்ம பேப்பர்ல வாசிக்கிற நியூஸ் தான். நம்ம we don't get to meet those people on a daily basis unless our relative or someone, our neighbor or a relative is a police officer. It's not, and even if they are our family, only if they are an immediate family member, we will have any insight into what is happening either. Michhabadi வந்து they are that's a different world to us. So I understand அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியாம இருக்கிறது. ஸோ them behaving a certain way is just too shocking for us. Shocking and surprising for us is I understand that. But other films வந்து which are showing, எனக்கு வந்து the நிறைய ஃபிலிம்ஸ்ல வந்து the way they show IT companies எனக்கு வந்து புரிஞ்சதே இல்லை. I am coming from that. I am coming from that world. I have no idea who those people are. I don't understand why they do things that way. So there is always this ஒரு 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 கல்ஃப், ஒரு பெரிய வந்து ஒரு கேப் on how they show in those films and how it is, how much of it is real அப்படின்னு. So yeah, it's a very it's a very sad thing. So அதனாலதான் வந்து எனக்கு இந்த ஃபிலிம்ஸ்லாம் வந்து when they ஏன்னா I'm not surprised. They have set this film in a ஒரு வேத பாடசாலையில வந்து இருக்கிற அந்த ஒருத்தர் வந்து they are going to behave exactly this way. I would have been very surprised if they had acted in a different way. And if they had acted now, I would have been very surprised. But this is when you have to portray real characters on screen. I don't know why they are not doing it, and it's just sometimes, yeah, film our filmmakers are, yeah, I don't know, they live in some other world, not in the same world as us. கிட்ஸ் நடிக்க வைக்கிறதுல மணிரத்னம் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் இதுல அஞ்சலி வந்து செமையா இருக்கும். நாட் ஓன்லி அஞ்சலி பட் மொத்த கேங். லுக் அட் த நம்பர் ஆஃப் கிட்ஸ் தெரியும் எத்தனை பேர் ஆக்ட் பண்ண வைக்கிறதெல்லாம் அது ஒரு விஷயமா இருக்கும். அஞ்சலி வாஸ் மை ஃபேவரட் ஃபிலிம் ஆஃப் மணிரத்னம் ஃபார் குவைட் a long time. I only recently watched தில்சே. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அதோட தில்சே பிடிச்சது. பட் அஞ்சலி செம்மையா இருக்கும். டெக்னிக்கலி ஆல்சோ இட்ஸ் a great film, பட் நடிக்க வச்சதும் கண்ணாமண்ணா நடிக்க வச்சிருப்பாங்க. ஐ திங்க் அது மட்டும் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது சின்ன பசங்க படம். கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் had அதுவும் அதான் சொல்றேன். அவங்க மணிரத்னம் வந்து சின்ன பசங்களை செம்மையா நடிக்க வச்சது. how about தங்க மீன்கள்? அதுவும் நல்லா இருக்கும். அது ஆனா கொஞ்சம் லவுடா இருக்கும். பட் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். தங்க மீன் அப்படி பார்த்தா பேரன் பயங்கரமா இருக்கும். செம்மையா நடிக்கிறது அந்த சின்ன பசங்க. பட் அதுல வந்து கொஞ்சம் அந்த நார்மல் சைல்ட்ல இருந்தா தான் கொஞ்சம் கஷ்டம்.
அந்த மாதிரி நடிக்க வைக்கிறது தான் கஷ்டம். இஃப் யூ ஆர் கிவிங் a task to the kid, அது அது அவங்க கொஞ்சம் பண்ணிடுவாங்க. நீ இந்த மாதிரியே நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டா கொஞ்சம் பண்ணிடுவாங்க. அதனால தங்க மீன்கள் பெண்கள்லாம் அதுக்கு ஒரு டோன் இருக்கு. சோ அது மேபி அது பண்ணிட முடியும். பட் இதுல எல்லாம் இந்த அஞ்சலியில எல்லாம் வந்து பக்காவா இருக்கும். தே நார்மல் கிட்ஸ்ல இது செமையா பண்ணிருக்கும். ஓகே. யா, அது தவிர வந்து ஆப்வியஸ்லி எனக்கு சைல்ட் பெர்ஃபார்மர் ஃபார் மீ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் அ சைல்ட் ஆக்டர் வந்து தாரே ஜமீன் பர். தாரே ஜமீன் பர் வாஸ் இட் வாஸ் ஐ மீன் தட் வாஸ் அ மாஸ்டர். ஐ மீன் அதெல்லாம் மாஸ்டர் கிளாஸ் ஆக்டிங், மாஸ்டர் கிளாஸ் தான் அந்த பையன். அதுவும் அந்த லுக் அட் த டைம் தட் ஃபிலிம் கேம். அமீர் கான் என்ன பீக்ல இருக்கப்போ he made a தாரே ஜமீன் பர் அண்ட் தலாஷ். அந்த படம்லாம் வந்து he need not have made those films. அந்த அந்த டைமுக்கு வந்தது வேற, அது இன்னும் இம்பாக்ட் அதிகம். அதுதான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணா சூர்யா இங்க பண்றதுக்கு இந்த பசங்க எல்லாம் சுத்தம் வேலைக்கு ஆகல. ஆக்சுவலா இதுல நம்ம கூழாங்கல்ல வந்து சின்ன பையன் கேரக்டர் வந்து சூப்பரா இருக்கும். இட் இஸ் வெரி ஐ மீன் தட் அந்த ஜான்ரா ஆஃப் ஆர்ட் ஹவுஸ் ஃபிலிம்ஸ், கிரேட் ஃபிலிம்ஸ் பத்தி நீ சொன்னல. ஸோ அதுல வந்து கூழாங்கல் இஸ் அ கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் it's very sad that film never got a theatrical release. That is a very எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து. ஐ மீன் ஈவன் ஃபார் அ ஷார்ட் பீரியட் வந்து அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா தான் வந்து நீ 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 சொல்ற அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு பாத்தியா, அது நம்ம ஃபிலிம் எந்தூசியாஸ்டுக்கு வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் அது ஃபிலிம் எந்தூசியாஸ்டுக்கு மட்டும் இல்லைல்ல, நம்ம ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கும் வந்து உனக்கு ஒரு ரெகுலரா வந்து ஜாலியா மசாலா படம் பாக்குற ஆடியன்ஸுக்கும் வந்து when they are, you will never know how their taste will evolve when they are exposed to these films on the bigger screen. அது வந்து அது ஃபார் சம் ரீசன் வந்து அவங்கள ஐ மீன் ஒரு அவங்களோட டேஸ்ட்டை வந்து இவால்வ் ஆகாம வச்சுக்கிறதுல வந்து ஒரு பெரிய வணிக நோக்கம் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு. there is okay, they should not be exposed to these films அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அது such a sad thing. ஆனா only when they are exposed to such films, you will truly see அதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடுப்பாகி சரி ஓகே இதெல்லாம் அதாவது அவங்க மைண்ட்ல இது இருந்துட்டே இருக்கணும்னு எனக்கு தோணுது. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தீஸ் திங்ஸ் டு ரிமைன் இன் தேர் ஹெட்ஸ். ஸோ அது வந்து unless there is a market for that, OTT வந்து is very, it will get lost. You release a Gattashraddha today, it will get lost. It is not going to remain in relevance unless நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கூழாங்கல் வந்து தெரியும். கூழாங்கல் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு காரணம் வந்து it so happened that Ram watched it. If not for Ram, this film is would have been அது Ram watched it and helped them to I think he helped them to ராட்டர்டம்க்கு வந்து அனுப்புறதுக்கு. And இவர் he asked people to watch it, Shrikar Prasad to watch it, Maniratnam to watch it, Vetrimaran to watch it. So this Vignesh Sivan to watch it. And it's such a, அதாவது இந்த word of mouth among public மாதிரி வந்து word of mouth among filmmakersல தான் வந்து that film became very famous. So it's very so films like that, unless there is a இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ப்ரமோஷன் இல்ல அப்படின்னா those films will வர்றதுக்கான ஸ்கோப்பே கிடையாது. So it's such a கூட ஒன்னும் இது யாருக்குமே தெரியலையே ரிலீஸ் ஆனது. இந்த ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அங்க, ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு மின்மினி அங்க ரிலீஸ் ஆயிருக்கா? மின்மினி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. நான் மட்டும் பார்த்தேன்.
பட் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க. ரிவ்யூ சொன்னா அதுவும் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க. அதான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. லைக் கொஞ்சம் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வந்து கொஞ்சம் பப்ளிக் சைட்லயும் நான் பார்த்தேன். லைக் ஹலிதா ஒரு ஸ்டோரி போட்டிருந்தாங்க. ஹவு லைக் சோ மெனி பீப்புள் ஆர் லைக் டெக்ஸ்டிங் ஹர் தே லவ் த ஃபிலிம்னா லைக் பப்ளிக் ஆடியன்ஸ். அது வந்து ஒரு அது ஹோல்சமா இருந்தது. ஐ ஹேட் லைக் மை பிரதர் யங்கர் பிரதர் கேம் லைக் வந்து சொன்னா, ஏய் இந்த படம் பார்க்கலாமா? லைக் இட்ஸ் குவைட் டிஃபரெண்ட் ஃபார் ஹிம் டு ஐடென்டிஃபை திஸ் ஃபிலிம் when something parallel like Deadpool and Wolverine is watching is happening and didn't want to go for that and this. So which is a win than தோணுது. Yeah. Minmini is இந்த I படம் am கொஞ்சம் waiting to watch. Yeah, நானும் I'm really curious to watch that. Okay, I think you can wrap up. Anything to add, guys? Aarti, you have anything to say? நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் கேமரா ஆன் பண்றதுக்கு முன்னாடி. Discussion keep going on. Okay, super. Awesome, guys. Thank you so much for watching. Next week, we'll be discussing the Korean classic Old Boy. Okay. Yeah. Awesome. Thank you, guys. Thank you so much. Bye. See you next week. Bye. Bye.